अच्छा बजुर्गो हुण 73 वरे हो गए आ, एडा औखा वेला भी तुसीं वेखिया और वो चंगा वेला भी वेखिया, ठीक है? चंगा भी वेखिया। हुण वो पिंड चेते आंदा? हाँ पिंड चेते आंदा? मैं क्या पिंड पिंड दिसदा उस तरह सब कुछ, पिंड दिसदा चेता उस तरह। बड़ी मुहब्बत सी साडी सिखां दा, सिखां बड़ी मुहब्बत सी। साडे सिख साडे भरा, हाँ वो साडे भरा साडे भरा। वो क्यों उत्थे साडा दे बाबा शाह दी दाना, हाँ ਉਹਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੱਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ। अच्छा ਉਹ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਨ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਹਟਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਹੈਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਸਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ 4 ਪਿੰਡ, ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੀ ਜੱਪੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ। ਆਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜੱਪੀਆਂ ਸਨ। ਜੱਫੀਆਂ ਸਨ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮਲਕਾਣੇ, ਮਲਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਏ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। अच्छा बजुर्गो पहले तुसी दसिया कि वंड तो पहले सब कुछ ठीक सी, बिल्कुल। फिर जेड़े खास करके गुरदासपुरी है या जेड़े जस्सड़ दे पुल राही आए ने या जेड़े फिर कश्तियां च आए ने उन्हां दा बहुत माड़ा हाल होया। ये जेड़ा जस्सड़ वाला पुल है ना, हाँ डेरे दा पुल, डेरे दा पुल, बाबे नानक दा पुल, आहो बाबा नानक। ये जेड़ा बाबे नानक दा पुल है ना डेरे वाला, इत्थों दे लंघण ही नहीं किसी ने दिता होना। हकीकत उतला जड़ा पासा करतारपुरे वाला सी ना, उत्थे कदरोगार बड़ी हुई है। उत्थे मुसलमान इन्ना क मारिया जिहदी हद कोई नहीं। ते फिर एडियां एडियां लाशां उच्चियां आउंदियां दरिया दे विचों। बिल्कुल बिल्कुल। ते बदोमली कतलोगार होई है बड़ी। अच्छा बदोमली ओए होए तौबा तो। फिर शेखूपुरे होई है। शेखूपुरे च शेखूपुरे सिखां दी होई। आहो ते उन्होंने मार लिया मुसलमान के। शेखूपुरे मैं सुनिया शहर दे विच बड़ा बुरा हाल सी। शहर दे जड़ा बाजार है, मेन बाजार है। अच्छा ये दीवारां जेहड़ियां सड़ियां सन, वो जेहड़े मकान सन सड़े सन। सड़े सन, सड़े सन, अग लाती सी, अगां लगदियां सन दबा दब। लेकिन बजुर्गों हुण वेखो ना जिस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਸੜਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਓਏ ਜਣਾ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤਾਵਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬੜੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਟਾਮ ਸਨ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਐ ਪਰੇ ਸਨ। ਹਾਏ ਹਾਏ। पंजाबी लहर वेख रहे सारे ही श्रोतियों को बहुत सारा सलाम तो प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं तुहाडा वीर भुपिंदर सिंह लवली और जिस तरह आप सबको पता है कि अनवंडे पंजाब के किसे कहानियाँ आप जी दे रूबरू करते हैं और इसे ही कहानी लै करके असी पहुँचे सी अज राणी के तहसील शेखूपुरा ज़िला शेखूपुरा दे विच साडे नाल मौजूद एक बजुर्ग। सो आओ इन्हां कोल इन्हां दी दास्तान पुछदे हैं। बाबा जी की हाल ने, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से ठीक जे? बिल्कुल ठीक। बाबा जी ना की तुहाडा? उमर हयात। उमर हयात। ते तुहाडे वालिद साहब दा? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद। हाँ। दादा जी का नाम याद है? हाँ जी वो याद है, नबी बख्श। नबी बख्श। हाँ। बाबा जी तुसी इत्थों दे वसिंदे हो कि उधरों आए हो? उधरों आए। उधरों आए हो। हाँ। आपां जिथे बैठे हैं आ पिंड दा नाम की है? रणी के मनारा। रणी के मनारा। रणी के मनारा। ये 4 पिंड बोलते मनारे थे। अच्छा तहसील केड़ी है? शेखूपुरा। शेखूपुरा। रणी के मनारे दे लागे लागे केड़े केड़े पिंड आ? गाजी, माची के, माची के डेरे ने बोलियां वाले दे, कुछ रिजपूतरा दे। अच्छा कुरल के, कुरल के, पदरू। हाँ जी पदरू, पदरू मनारे दे परले पासे। अच्छा अच्छा बजुर्गो तुसी उस वेले 47 च तुहाडी उम्र किन्नी सीगी? 20 साल। 20 साल।
ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਆ ਪਿੰਡ ਆ, ਆਹੋ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਪਛੀਆ। ਪਛੀਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੈ ਜੱਟਾ। ਜੱਟਾ। ਜੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਛੀਏ ਦਾ ਭਣੇਵਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂ ਜੱਟਾ ਤੇ ਪਛੀਆ। ਜੱਟਾ ਤੇ ਪਛੀਆ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਛੀਆ ਤੇ ਜੱਟਾ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਲਾਗੇ ਚਲੋ ਮਹਿਮਦ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੋਟ, ਰਮਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਰਮਦਾਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਨਾ ਮਾਠੀ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਜਾਦਾ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੋ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਇੱਕ ਲਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਦੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਮਾਲਪੁਰ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਸੋਕੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘੋਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਗੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਪਿੰਡ ਬੜੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਘਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ। ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ? ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸਾਈ ਸਨ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਈ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਆ ਨਾਮ, ਆਪਸ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੀਆ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ? ਬੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਮਾੜੀਆਂ ਦੋ ਸੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਮੂੰਹ, ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਬੜਾ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਜਕਾ ਸੁੱਧਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਲਿਆੜ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਧਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਲਿਆੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗਲ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਸ ਪਰਚੀ ਪਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ। ਹੈਂ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੂਝੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਾਡਾ ਵੱਡੋ ਮੱਧੀਓ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਵੀ ਤੋੜ ਗਈ ਆ ਹੁਣ। ਆਹੋ। ਉਹਦੀ ਤੱਕ ਦੋ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ। ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ? ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਵਾਲੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਵਧੀਆ ਸੀ? ਚੰਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਕਦੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਣਬਣ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਅਣਬਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਣਬਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਆ ਵਿੱਚ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਹੰਗ। ਨਿਹੰਗ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਹੰਗ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਹੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਹੈਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੱਗ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜਥਾ ਉੱਤੋਂ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਦਾ ਜੈਲਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਮੁੱਢ ਗਿਣ ਲਓ ਮੇਰਾ। ਲੱਖ ਮੁੱਢ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜ਼ਲਮਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ। ਬੜਾ ਵਸੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ।
ਸਹੀ। ਹੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੱਥਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੱਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਡੇਰਾ ਪੁੱਟ ਲਓ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੈਲਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ? ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਜੈਲਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਕਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦਰਿਆ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਦਰਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਹੂੰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਨੰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਬੇੜੀਆਂ ਥਾਣੀ? ਆ ਬੇੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੰਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਆਹੋ। ਗਵਰਥਾ, ਹੂੰ। ਉਦੋਂ ਪਾਰ ਤੋੜੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ 2 ਬੇੜੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਛਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ। ਹੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਖੀਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਲੰਘੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਨ ਲਾਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਘੇ। ਅੱਛਾ। ਜਦ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਉਹ ਦੀਗਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਏ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ। ਦੀਗਰ ਵੇਲੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਦੀਗਰ ਦੀ ਬਾਂਗ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਆਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਹੋ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੀਗਰ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਏ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛਾਲਾਂ ਛੂਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਛਾਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਓਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ। ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਇਧਰ ਫੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਏ। ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਨ। ਆਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਹੂੰ। ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਆਹੋ। ਲੰਮੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਠਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਛੇਕ। ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਉਣਾ ਮਸਾਲਾ, ਹੂੰ। ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਕਾਗਜ਼, ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਕੈਂਕਰਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸਮ। ਅੱਛਾ। ਆਹ, ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੂੰ। ਕੀਤੀ ਬਥੇਰੀ ਆ। ਕੀਤੀ ਬਥੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ? ਅਸੀਂ ਬਦੋਮਲੀ ਕਤਲੋ ਗਾਟ ਹੋਈ ਆ ਬੜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੱਦੋ ਮੱਲੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ 'ਚ? ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ 'ਚ ਇੱਥੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ? ਆਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇ। ਆ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੁਆਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਸਨ ਸੜੇ ਸਨ। ਸੜੇ ਸਨ? ਸੜੇ ਸਨ, ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ? ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਦਬਾ ਦਬ। ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ, ਹੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਛਾ। ਤਰੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਸੀ ਐਸੋ ਕਰਕੇ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ। ਹੂੰ। ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਮਾਰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਐਸੋ ਕੋ ਸਿਰਗਟ ਪੀਂਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਖਾਲੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਲੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਗਟ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਐਸੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਸੜ ਦੇ ਪੁਲ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸੜਾ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੁਲ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੁਲ। ਆਹੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁਲ, ਆਹੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਹੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁਲ ਆ ਨਾ, ਹੂੰ। ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਹਕੀਕਤ? ਉਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਤਲੋਗਾਰ ਬੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ
ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵਸੇਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਸਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ 4 ਪਿੰਡ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੀ ਜੱਪੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ, ਆਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜੱਪੀਆਂ ਸਨ। ਜੱਫੀਆਂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮਲਕਾਣੇ, ਮਲਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਏ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਮੁਹੱਬਤ। ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਸੜਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਜਣਾ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤਾਵਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬੜੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਟਾਮ ਸਨ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਐ ਪਰੇ ਸਨ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੀਆਂ ਵਾਰਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕੇ ਢੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾਨਕਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਨਾਨਕਿਆਂ 'ਚ, ਬਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੀਡਰ ਸੁੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਢਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੱਢੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ 73 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਆਂਦਾ? ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਆਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦਿਸਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਿੰਡ ਦਿਸਦਾ ਚੇਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਇੱਕ, ਕਿਸੇ 'ਚ 2, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮੌਜਾਂ ਲੈਣ। ਏਡਾ ਸਾਡਾ ਸਲੂਕ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ, ਸਹਾਰਨ ਕਸੋਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਮਾਲਪੁਰੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਸਾਰਾ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਨੇ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹ 2-3 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਚਵਾ ਆਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਖੂਨ 'ਚ ਫੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ, ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਭਲਵਾਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੇ ਭਲਵਾਨ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਲੌਡੇ ਦੇ ਪੇਟ ਲੱਗਾ, ਫੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਭਲਵਾਨ, ਕੁਛ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਲਵਾਨ, ਫਿਰ ਹੁਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ। ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਜਾਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗਾਂਹ ਪਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਪੇੜ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਪੇੜ ਕਿਤੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਮਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਉਮਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਵਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਫਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੈਯਦ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੱਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਨ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਟਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ, ਟੋਏ ਵੱਜੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਲਾ ਹਟ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਜਾਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ 2 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਕਵਾਲੀ ਗਈ ਹੋਰ, ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਚਮਚਾ ਦਾਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪੇੜ ਮਲਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਹੈਂ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੁੱਕ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਖੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆ ਗਏ, ਸੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ? ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ। ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।